Hantu penagih utang. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang bangsawan bernama Philip yang terkenal sangat kaya. Bangsawan Philip tinggal di sebuah villa yang mewah. Di dekatnya adalah rumah kumuh petani Lenar. Saudara Lenar, beristirahatlah. Hari ini ada iga domba, nanti tinggallah dan makan bersama kami agar ramai. Terima kasih. Saya selesaikan bagian ini dulu, supaya besok Tuan punya dinding baru. Silakan masuk ke dalam rumah, nanti kepanasan. Saya kerja cepat lalu pulang. Kalau sudah selesai, beritahu saya, nanti saya bayar. Kita ini tetangga, saya melakukan ini untuk Bapak saja, bukan soal uang. Aku tahu kamu pasti akan bilang begitu. Jadi aku sudah siapkan beberapa kilo tepung terigu. Dan sebungkus ikan kering, sudah kuantarkan untuk istrimu. Tuan Philip baik sekali. Terima kasih banyak. Sudah selesai semua? Iya, betul. Karena pekerja Tuan memanggil saya, apakah ada hal yang ingin Tuan bicarakan? Dalam beberapa hari lagi, keluarga saya akan meninggalkan rumah untuk pergi ke selatan dan bekerja selama beberapa bulan. Karena kita adalah teman dekat, bisakah kamu membantu saya dengan satu hal ini? Jika ada yang bisa saya bantu untuk Anda, saya akan sangat senang hati. Saya punya gudang anggur, saya khawatir nanti ada yang curi-curi minum. Maka dari itu, saya ingin titipkan di rumah kamu. Dan minta tolong keluargamu menjaganya, boleh? Boleh. Bukan masalah. Saya kira ini hal besar. Saya akan menjaga setiap kendi anggur itu tanpa ada satupun yang lupa. Terima kasih. Saya tidak salah pilih orang. Tapi, ingatlah pesan saya. Apakah Tuan punya pesan lain untuk saya? Jangan biarkan siapapun membuka guci anggur manapun. Jika dibuka, semuanya akan rusak. Tuan tenang saja. Saat Tuan kembali, semua kendi akan tetap seperti semula. Bagus sekali. Aku sangat percaya padamu. 3 bulan kemudian, keluarga Tuan Philip lama sekali perginya. Ya, dia menitipkan setumpuk guci anggur di rumah kita. Gudang jadi penuh sesak. Aku jadi tidak punya tempat untuk menyimpan jelai. Gak tahu juga. Ngomong-ngomong, beberapa hari ini, aku belum cek apakah ada masalah atau tidak. Ayo kita singkirkan sebagian, agar ada ruang kosong. Aku tahu. Kok araknya gak ada bau sama sekali? Hal kendinya tertutup rapat. Tapi seharusnya masih ada aroma, kan? Juga tidak ada suara air di dalamnya. Atau coba buka segel gentong itu. Tapi, beliau sudah berpesan padaku untuk tidak membukanya. Tapi begitu banyak botol, kalau aku diam-diam buka satu botol, dia juga tidak akan tahu apa yang disembunyikannya di dalam. Sampai berbohong kalau itu anggur. Astaga, itu uang. Apa ini ada kesalahan? Atau bagaimana? Kira-kira ini sekitar 3.000 Chen semuanya. Ini bukan jumlah kecil. Ya Tuhan, uang sebanyak ini. Mungkin 3 kehidupan pun aku gak berani bermimpi punya. Ternyata Tuan Philip cuma berdalih mengirim anggur. Untuk titipkan uang padaku ya. Sayang, aku punya. Kita akan. Oh, Tuan Philip. Sudah setengah tahun, apakah Anda dan keluarga baik-baik saja? Terima kasih, Lenar. Semuanya sehat, perjalanan kali ini cukup lancar. Dapat untung lumayan.
Saya sangat mengagumi Anda. Seorang petani seperti saya tidak akan pernah sampai ke sini. Ah, tidak usah khawatir. Tak lama lagi kamu pasti akan kaya. Saya pasti akan membalas budi kepada kalian berdua suami istri, yang sudah menjaga 30 gentong arak saya. Sekarang saya pamit pulang dulu ya. Kita pergi bersama untuk membeli anggur, lalu menuangkannya ke dalam gentong. Lalu kemudian disegel kembali, persis seperti sebelumnya. Sudah selesai. Kami berdua tidak tahu apa-apa. Tuan Philip meninggalkan anggur di rumah kami, dan dia menerima anggur itu kembali. Benar. Kami menjaga tong anggur untuk Tuan Philip dan belah menyentuhnya. Ya ampun. Kenapa bisa begini? Uangku berubah jadi minuman keras. Lennart sudah mengambil semuanya. Tidak kusangka, kita sudah menjadi teman baik. Tetangga begitu lama, si bajingan itu berani melakukan ini pada... Kamu ngomong apa? Siapa yang jahat? Si Lennart jahat. Dia mengambil semua uang kita yang ada di gentong anggur. Aduh Tuhan, pencuri, berani-beraninya ambil uangku. Cepat pergi gali kuburan keluarganya, dan ambil kembali uang. Bukankah saya sudah bilang pada Lennart bahwa semua kendi anggur itu berisi anggur? Sekarang, saya punya bukti untuk berdebat, bahwa di dalamnya adalah uang, kan? Dasar pengkhianat tak tahu berterima kasih. Keluarga kita pernah pelit apa? Sama keluarganya dia. Sampai dia berani melakukan hal sekeji ini. Memangnya nggak ada cara lain untuk mengambil harta itu? Kita titip kendi anggur. Pada akhirnya, dia balikin kendi yang isinya anggur juga. Sudah, kamu keluar dulu, aku tidak mau ngomong lagi. Pak Tua Philip pasti sangat kesal. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Bukti dan saksi. Tidak. Ayo kita habiskan uangnya, sayang. Miskin itu lama, tapi kaya itu cepat. Seumur hidup kita, aku dan kamu tidak pernah berharap memiliki kekayaan seperti hari ini. Tidak bisakah kamu menunggu lebih lama? Kamu benar. Toh dia juga tidak bakal hidup lama lagi. Suatu hari, pasangan Lennart mendengar suara jeritan. Mereka melihat istri Count Philip menangis di samping mayat suaminya. Setelah hartanya diambil oleh Lennart, Tuan Philip hancur dan meninggal dalam waktu kurang dari setengah tahun. Dalam penderitaan. Melihat Tuan Philip meninggal, Lenahu kesempatan telah datang. Ia menggunakan uang Tuan Philip untuk membeli tanah dan membangun sebuah rumah mewah. Udara sangat dingin. Masuklah ke dalam, apa gunanya keluar menghirup angin yang menusuk kulit ini? Kamu selalu memperlakukan aku seperti mengurungku terus-terusan di dalam rumah. Lebih baik berhati-hati. Kita sudah lama menunggu, baru bisa memiliki anak ini. Seorang kaya seperti harus memiliki seorang pewaris. Baiklah, kita yang terbaik. Saya sudah menyuruh pelayan membawakan ayam rebus. Harus habis ya. Ya Tuhan, Tuan Philip. Aku datang untuk menagih utang darimu. Menagih utang? Menagih hutangku? Ya ampun. Oh,
ternyata hanya mimpi. Tapi kenapa setelah sekian lama, tiba-tiba aku memimpikan orang tua itu? Entahlah, pertanda apa ya? Biarlah. Ibu Lenard telah seorang putra bangsawan. Oh, anakku. Kap, anakku tercinta. Harta karunku. Ya Tuhan. Ada apa denganmu? Aku takut. Aku tidak apa-apa. Hanya saja ini pertama kalinya. Aku mendengar tangisan anakku sendiri. Begitulah rasanya jadi ayah untuk pertama kali. Kamu juga tidak jauh berbeda denganku. Sudah, susui anak lalu istirahat. Sungguh kebetulan. Kenapa dia kembali tepat pada hari putraku lahir? Entahlah, ada hubungannya atau tidak. Harus waspada. Kita akan membesarkan Travis dengan sehat, sukses, dan mencapai tujuannya. Adegan yang saya lihat dalam mimpi, dan bayi yang baru lahir sangat cocok. Jadi, kita berdua harus memberikan perhatian khusus pada si kecil. Halo, Ayah. Kapan Ayah datang? Halo Pak Lenard. Bapak berdiri di sini lagi ya? Memang jarang sekali. Ada orang yang seberuntung Bapak. Ya, anak-anak yang berbakat. Itu semua berkat bimbingan guru yang luar biasa. Travis, ingat untuk selalu taat dan belajar sungguh-sungguh dari guru. Ya nak? Saya ingat, Ayah. Anda tidak perlu khawatir. প্রতি মাসে তোমার পড়াশোনার জন্য আমি অনেক টাকা খরচ করি। এই শিক্ষকটিও সেরা শিক্ষক। সম্ভবত তুমি এখন শুধু একজন রাজপুত্রের চেয়ে পিছিয়ে আছো। ধন্যবাদ, বাবা। সারা জীবন আমি এটা মনে রাখব। আমি একজন ভালো মানুষ হয়ে উঠব। 20 tahun kemudian. Anak Tuan Lenard hebat sekali. Pasti hidup dengan baik. Betul sekali. Sudah ya, anak-anaknya. Oh, memang benar. Dalam mimpi pun. Днес се връщам, за да се отблагодаря на родителите си. Браво! Това е моето момче. Ние сме много горди с теб, Травис. Благодарим всички, че дойдохте тук да поздравите нашето семейство. Нашият син постигна висок успех и беше удостоен със звание от краля. Младият Травис не само е гордостта на семейството на господин Ленард, но и кара целият град да се гордее. От толкова години жителите на града не са имали толкова щастлив ден. Насладете се на храната и напитките, приятели. Виждам, че купуването на титли в двореца е доста разпространено в момента. Господин Ленард, за бъдещето на сина ви, мисля, че трябва да му купите по висока титла. Аз също смятам, че господин Карри говори разумно. Вие имате само Травис. Ако не вложите усилия и ресурси в него, в кого тогава? После и внуците и правнуците ви ще се възползват от това. Всички ли мислите, че това би било по-добре? Повярвайте ни. Вие също имате достатъчно сили да развиете момчето още повече. Тази позиция вече е достойна за гордост. Но колкото по-стабилна е кариерата, толкова по-добре. Съгласен съм. Вие и съпругата ви трябва да помислите по този въпрос. И по-късно семейството ви ще ни благодари. Вярно е. Единственият ми син не е обикновен човек. Толкова млад и талантлив. Да бъде заседнал на този ранг би било истинска загуба.
благодарение на негово височество херцога. Ние никога няма да забравим добрината му. Кариерата на сина ни в началото е вече стабилна. Сега, следващата ни работа е да му намерим снаха от наистина подходящо семейство. Доста хора вече ми намекнаха да погледна към дъщерите им за нашето момче. Но изглежда напоследък, той се среща с една млада дама, дъщеря на много влиятелен херцог. Не знам дали трябва да се радвам или да се тревожа. Да доведеш тази млада дама у дома би било голям късмет. Но се страхувам. Има ли нашето семейство шанс? Нека изчакаме как ще се развият нещата. Момчето има големи амбиции, но е и доста твърдоглаво. Щом веднъж реши, няма кой да го разубеди. Влезте, за да се срещнете с родителите ми. Страх ме е, че... Аз съм този, който трябва да се страхува. Толкова много мъже се борят за сърцето ти. Но аз съм искрен, ти си единствената, която обичам. Значи утре ще отидем да поговорим с баща ми. Съгласен ли си? Напълно съм уверен. Хайде, влизайте в къщата. Какво още правите навън? Татко, това е лейди Нора, дъщеря на уважаемия херцог. Поздравления, лейди Нора. Извинете за волността. Моля, влезте. Надявам се, че не е проблем, че синът ми ви е примамил навън толкова късно вечерта. Да, господин Ленард. Ние, децата, още не сме ви поздравили. Нека всички влезем. Татко, мамо, Нора е жената, която искам да взема за жена. Моля за вашата благословия. Това. Лелю, Чичо, моля ви елате да поговорите с родителите ми възможно най-скоро, за да можем по-скоро да бъдем заедно. Но, страхувам се, че... Разбирам притесненията ви, татко и мамо, но ако не е Нора, няма да се оженя за никоя друга. Разбрах. Виждайки, че се обичате, като родител аз също се чувствам спокоен. Сега, госпожице, побързайте да се приберете, за да не се тревожи херцогът. Със сигурност ще уредя този въпрос скоро. Родителите са се съгласили. Видя ли, скъпа? Сега ще отведа Нора. Защо беше толкова прибързан? Да им кажеш така? Всички знаем, че херцогът не е човек, който лесно приема такива неща. Слушайте. Всичко може да се реши с пари, колкото и трудна да е една работа. Тя ще се стопи като облак. Смяташ ли да похарчиш много? Точно така. От въпроса за купуването на титлата онзи ден, започнах да разбирам какъв човек е той, така че мога да се справя. Що се отнася до парите, ще заема и от външни източници. Това не е проблем. По-важното е, какво ще спечелим от тази трудна афера? Ако успеем, чии сватове става нашето семейство? На херцога, ето на кого. Травис и всички ние ще се възползваме по някакъв начин. За идните поколения ще имаме някой с висока позиция в двореца, с безброй слава и богатства. Аха, но и това ще е трудно. Предполагам, че сумата няма да е малка. От утре ще започна да мисля за това. Хайде да спим сега. Вземането на това решение вече ми накара главата да бръмчи. Скъпи Сватко, внимавай по пътя. Избери хубав ден и месец и ни кажи. Да направим сватбата по-скоро. За нас е чест. Господине, синът ми ще бъде ваш зет. Моля за вашето наставление и съвет. Малката Нора трябва да се обърне към вашите родители за наставления. От малка до сега тя е знаела само да яде и да учи. Благородната госпожица е едновременно красива, учтива и талантлива. В цялата столица няма никой, който да е равен на нея.
Да имам Нора за снаха е щастието на целия ми живот. Успяхме ли? За кого мислиш, че е баща ти? Тази афера струваше на семейство Ленард цяло състояние. По-добре се дръж прилично. Пред теб е цял дълъг живот. Разбира се, няма да разочаровам баща си. И така, нашето семейство отново се издигна благодарение на брака на сина ми. Ние, родителите, имаме само теб. Да те имаме в живота си е несравнима благословия. Родителите ми направиха всичко за мен. Сега е време да ви се отблагодаря. Моля, останете здрави и силни. Виж го баща ти. Толкова е щастлив, че не може да спре да се усмихва. Цял ден ходи с дигната глава, защото ще стане сват. С херцога. Ох, този човек. Вече не е млад. Та да пие толкова много. Айде, лягай си рано. Тази жена. Хайде да си лягаме рано. Утре ще съм много заед. Трябва да се хваля на съседите, а и на онези типове, които се осмелиха да ме презират онзи ден. Отнеми много години, но в крайна сметка си върнах това, което ми дължеше. С малко лихва отгоре. Дългът е изплатен. Мисля, че трябва да си тръгвам. Боже мой! Защо той пак се връща да ме преследва? Ако още веднъж се върнеш да ме видиш, няма да ти се размине лесно. Ще изровя гробовете на цялото ти семейство. Не ме обвинявай, че съм безмилостен. Какво говориш? Излез бързо да видиш. Травис е тежко болен. Какво? Какво съвпадение? Повика ли лекар? Лекарят го преглежда. Как е синът ми, докторе? Вчера беше напълно здрав. Лекарствата, колкото и да струват, не са проблем. Той ще се жени за дъщерята на херцога. Спокойно. Нека лекарят отговори. Прегледах младия Травис, но за сега не мога. Какво не? Говорете бързо. Какво ти става днес? Сякаш си друг човек. Учителю, нашето момче е само настинало, нали? Сигурно е настинало. Не е толкова просто. Състоянието му се влошава бързо. Прогнозата не е добра. Но откъде произлиза болестта? Не знам. Наистина, това е рядък случай. В моята кариера като лекар. О, Боже! Какво говорите? Ние не вярваме. Със сигурност има някаква грешка тук. На този свят какво заболяване има, което да няма ясна причина? Със сигурност този учител не е специалист. Ще отида да поканя най-добрите лекари от тази столица тук. Нашето дете със сигурност ще се оправи. Дали? Но защо така? Мъртвите не могат да правят нищо, нали? Кажи ми, какво се случило в крайна сметка? Откакто синът ти се разболя, се държиш изключително странно. Говори. Какво направи на Травис? Има нещо, което току-що ти казах. Не знам дали е поличба. Снощи пак сънувах стария Филип. Сънувал си стария Филип? Онзи път, когато Травис се роди преди 20 години, ми каза веднъж. Но защо пак да го сънуваш този път? Снощи пак сънувах стареца. И този път той каза нещо като: че си е върнал всичко, което нашето семейство му е дължало. И че е време да си тръгва. Кой трябва да си тръгне?
Нищо не разбирам. Върнал си е това, което му дължим. Дали пък той не говори за онези стари неща? По-важното е, че на следващия ден Травис се разборя така. Затова повярвах, че това е лоша поричба. Възможно ли е онзи старец да иска да ни открадне Травис? Не говори за лоши неща. Сега най-важният приоритет е да спасим бебето бързо. Лекарите в столицата са се отказали и са си тръгнали. Аз също горя отвътре. Изпратих още хора да доведат учител от друг град. Травис е целият ни живот. Не мога да живея без него. В един дъждовен ден Травис издъхна. Съпругата на Ленард крещеше в отчаяние. Тя викаше, че е виновна за смъртта на сина си. Тя не можеше да повярва, че любимият ти кратко син е напуснал завинаги. Ленард осъзна, че това е възмездие за делата му. Той само желаеше той да е този, който трябва да умре, а не синът му. Боже Господи, как така младият Травис си отиде толкова внезапно? Колко е странно. Откакто това семейство забогатя. Родителите ми починаха, а ние все още не можем да разберем защо. Сега същото се случва и с децата. Никой не знаеше какво се случило със семейството на господин Ленард. И те трябваше да платят твърде висока цена за това, което бяха сторили. Господин Филип се преражда като единствения син на Ленард и идва, за да си върне с лихвите всичко, което му принадлежи. Откакто се е родил до момента на смъртта си, синът е накарал господин Ленард да изхарчи всичките пари, които той с усилия е присвоил. আজকের ভিডিও দেখার জন্য ধন্যবাদ। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, যেন আপনি পরবর্তী মজার ভিডিওগুলো মিস না করেন। কোনো আইডিয়া বা পরামর্শ আছে? নিচে কমেন্ট করুন। আমরা সব সময় আপনাদের মতামত শুনি। পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হবে। আপনার দিনটি শুভ হোক। বাই বাই।